जय हिंद मित्रों, सारथी सपोर्ट यूट्यूब चैनल पर आप तमाम मित्रों फरीवार हार्दिक स्वागत है। तो आजना आ वीडियोनी अंदर आपणे धोरण 12 आर्ट्स गुजराती विषयना जे नवी ब्लूप्रिंट है ए नवी ब्लूप्रिंट विषे चर्चा करवाना छे। तो आ वीडियोने तमे अंत सुधी जोता रहेजो अने जो हजी सुधी चेनलने सब्सक्राइब न करी होय तो सब्सक्राइब करी देजो, जेथी तमामे तमाम वीडियोना नोटिफिकेशन तमारा मोबाइलनी अंदर मळता रहे। तो सौथी पहला हूँ मित्रों तमने कही दूँ कि आ जे नवी ब्लूप्रिंट है ए मात्र ने मात्र 2021 एटले के 2021 आ शैक्षणिक वर्ष पूरती ज मान्य रहेशे। एटले के त्यार पछी कोई मित्रों आ विडियोने जोता होय तो ये मित्रों माटे आ विडियो कामनो नथी, एटले त्यारबादना वर्षमां आ विडियो कोई मित्रों ना जोवे। ओके, तो सौथी पहला नवी ब्लूप्रिंटनी अंदर मित्रों तमने 5 विभाग जे छे ए जूनीमां हता अने नवीमां एम ज छे। 5 विभाग जे छे एमां 5 विभाग में 20-20 मार्क्सना प्रश्नों आवशे। एटले के विभाग ए पद्य आधारित है, जेना मार्क्स केटला है तो के 20 मार्क्स। विभाग बी गद्य आधारित है, एना मार्क केटला तो के एना मार्क पण 20। तो पद्य एटले शुं थाय तो के पद्य एटले कविता अने गद्य एटले पाठ, जेने आपणे वांची शकीए ए। तो ए बी विभाग आवशे, एमांथी 40 मार्क्सनुं कुल तमारी टेक्स्टबुकनुं कंटेंट थशे। त्यारबाद विभाग सी जे छे ए व्याकरण आधारित है। तमारे टेक्स्टबुकनी अंदर 4 पाठ पूरा थाय, 1, 2, 3 અને 4, અને ત્યારબાદ એક વ્યાકરણ વિભાગનું એક આખું ચેપ્ટર જેવું આવતું હોય છે। 4 પાઠ પછી એક વ્યાકરણ વિભાગ, 4 પાઠ એના પછી વ્યાકરણ વિભાગ। તો એમાંથી જે વ્યાકરણનું વિભાગ છે એ આખું વ્યાકરણ વિભાગ તમારે 20 માર્ક્સનું આવશે। ત્યારબાદ આવશે ડી વિભાગની અંદર અર્થગ્રહણ, એટલે કે પેરેગ્રાફ આપેલો હોય એની અંદરથી જવાબ લખવાના, કાવ્ય આપેલું હોય તો એ કાવ્યની અંદરથી જવાબ લખવાના, एक पेरेग्राफ लांबो आपेलो हो तो ये पेरेग्राफ ने संक्षिप्त करवो। आवी बधी जे घटनाओं बने, आवी बधी जे प्रश्नों छे ए प्रश्नों आपणे शेमां आवशे? अर्थग्रहणमां आवशे 20 मार्क्सनी अंदर। अने त्यारबाद लेखन सज्जता, तो के जेनी अंदर आपणे निबंध लेखन ने आवुं बधुं आवशे ए लेखन सज्जतामां आवशे। तो 20 मार्क्स एना। आवी रीते आपणे कुल 100 मार्क्सनुं पेपर आवशे अने समयगाळो रहेशे 3 कलाकनो। तो हूँ तमने सौथी पहेला अहींया विभाग वाइज जे प्रश्नों केवी रीते पूछाशे एनी हूँ तमने थोड़ीक इन्फॉर्मेशन आपी दऊं। तो सौथी पहला मित्रों विभाग ए जे 20 मार्क्सनो छे एमांथी 1 થી 3 नंबरना प्रश्नों, एटले के जे कुल 3 मार्क्सना प्रश्नों छे ए तमने एमसीक्यू स्वरूपना पूछाशे। तो अहींया आपेलुं छे के आपेल बहुविकल्प धरावता प्रश्नोना उत्तरमांथी साचो विकल्प आपणे लखवानो छे, एटले के एमसीक्यू प्रकारना प्रश्नों आवशे। अने एमसीक्यू प्रकारना प्रश्नोमां शुं हशे तो के काव्यना विषय वस्तु अने हार्द आधारित प्रश्नों, एटले के तमने कोई काव्य आपेलुं होय, आपणे जे टेक्स्टबुकनी अंदर जे काव्य छे ए काव्यनो सारांश, ए भाव जे छे ए भावार्थ एमांथी प्रश्नो पूछाशे। जेम के हूँ तमने एक प्रश्न देखाडुं अहींया डेमो तरीके, एटले के केवा प्रश्नो आवशे ए। गोपी कोनी वाणीने शुकनमा लाववानी ना पाडे छे? राइट, तो आ शुं थयो? आ जे छे काव्यना भावार्थने लगता प्रश्न थया। जेम के अहींया आपेलुं छे के कवि नरसिंहना मते माणसने समजवा कोणे गड़बड़ करी छे। राइट, तो आ जे छे प्रश्नो केवा थया तो के कोई पण काव्य होय एना भावार्थने लगता, एना सारांशने लगता। तो आवा तमने कुल 3 एमसीक्यू आवशे। एना पछी आपणे जोईए आगळ 4 થી 6 सुधीनो जे प्रश्न छे एनी अंदर तमारे माग्या मुजब हेतुलक्षी उत्तर आपवाना छे, एटले के एक वाक्यनी अंदर उत्तर लखवाना छे। अने ए जे प्रश्नो छे केवी रीते आवशे तो के कविनो परिचय, काव्यनी कृतिनुं स्वरूप एटले के एनो साहित्य प्रकार, ए पुस्तक के जेमांथी आ पाठ अथवा तो काव्य लेवामां आवेलुं छे, एटले के संदर्भ ग्रंथ। मीन्स कहेવાનો भावार्थ एटलो छे के तमारी जे इंडेक्स अनुक्रमणिका छे एमांथी कुल 3 प्रश्नो रहेशे पद्यमांथी अने 3 प्रश्नो रहेशे गद्यमांथी। एटले के मारुं मानो तो जो तमे अनुक्रमणिका सरखी रीते करी नाखो ने तो तमारे 10 मार्क्स आवशे। केटला मार्क्स? 10 मार्क। 8 થી 10 मार्क्सनुं बेठे बेठुं तमारी इंडेक्स अनुक्रमणिकामांथी प्रश्नों आवशे अने आ तमारे लखवुं होय त्यां लखी लेजो। 8 થી 10 प्रश्नों सिम्पल, खाली पाठ, एना करता, एनो साहित्य प्रकार, अने जो ए पाठ अथवा तो काव्य कोई संदर्भ ग्रंथ एटले के कोई पुस्तकमांथी लेवामां आवेलुं छे तो एनो नाम लखवानुं। आटली वस्तु याद राखवानी छे। अने आ वस्तु तमने लांबा प्रश्नोनी अंदर पण खूब मददरूप थशे। केम के मानो कि कोई लांबो प्रश्न होय ने एनी अंदर तमे लखेलुं होय के कृति, कर्ता, साहित्य प्रकार,
આવું બધું તમે લખેલું હોય, કૃતિ કરતા સાહિત્ય પ્રકાર, એનો સંદર્ભ ગ્રંથ તમને યાદ હોય તો એ તમે લખો તો તમારે એક્સ્ટ્રા માર્ક્સ એટલે કે તમારું જે કહી શકાય કે પેપરનું મૂલ્યાંકન કરનાર વ્યક્તિ હોય ને એના મગજની અંદર તમારી કંઈક વિશેષ છાપ પડે. એટલે આ તમારે ત્યાંય કામ આવશે. જ્યારે આપણે એક મોડેલ પેપર બનાવીશું કે કેવી રીતે પેપર લખવાનું, ત્યારે હું તમને વિસ્તૃત સમજાવીશ. ત્યારબાદ 7 નંબરથી 10 નંબર સુધીના જે કુલ 4 પ્રશ્નો છે, 7, 8, 9 અને 10, એની અંદર કાવ્ય અથવા તો કૃતિના વિષય વસ્તુને ધ્યાનમાં રાખી અને એક એક વાક્યના તમને પ્રશ્નો પૂછવામાં આવશે. ત્યારબાદ 11 થી 14 સુધીના જે પ્રશ્નો છે એની અંદર 3-4 વાક્યમાં આપણે જવાબ લખવાના છે અને કોઈ પણ 3 લખવાના છે, એટલે કે 4માંથી કોઈ પણ 3 લખવાના છે. અને એના માર્ક્સ કેટલા રહેશે તો કે 6, એટલે કે પ્રત્યેકના 2 માર્ક્સ. ત્યારબાદ 15 નંબરનો એક પ્રશ્ન હશે, એની અંદર નીચે આપેલા પ્રશ્નોનો સવિસ્તર ઉત્તર લખો. કોઈ પણ કાવ્ય હશે એની વિષય વસ્તુની સમીક્ષા થાય એ દ્રષ્ટિએ વિષય વસ્તુના હાર્દને ધ્યાનમાં રાખીને પ્રશ્ન પૂછવાનો રહેશે. એટલે કે કોઈ પણ કાવ્ય આપેલું હોય તો એ કાવ્યનું આખો સારાંશ આવી જાય એવી રીતે આખો એક પ્રશ્ન આવશે 4 માર્ક્સનો. કેવી રીતે આવશે તો હું તમને એ પ્રશ્ન બતાવી દઉં. સૌથી પહેલા આવી રીતે ઉર્મિલાનું ચરિત્ર ચિત્રણ કરો. ત્યારબાદ અહીંયા આપેલો છે કે દેવોએ નળ અને દમયંતીને પ્રસન્ન થઈ કયા કયા વરદાન આપ્યા. તો આ જે આખું કાવ્ય છે એ કાવ્યનો જે મેઇન સારાંશ હોય ને એ સારાંશને લગતા પ્રશ્ન આવશે. એટલે કે 4 માર્ક્સની અંદર આવો પ્રશ્ન એક લખવાનો થશે. એના પછી આપણે બી વિભાગની વાત કરીએ તો બી વિભાગની અંદર સેમ ટુ સેમ જે એ વિભાગમાં પ્રશ્નો રિપીટ થતા એનું એ જ વસ્તુ આવશે. સૌથી પહેલા 3 MCQ આવશે. એના પછી 3 પ્રશ્ન આવશે. નીચે આપેલા પ્રશ્નોના માગ્યા મુજબ હેતુલક્ષી પ્રશ્નો લખવાના, એટલે કે અનુક્રમણિકામાંથી 3 પ્રશ્નો બીજા બનશે. અને આ જે પ્રશ્નો છે ઉપલા 16 થી 18, આ પ્રશ્નો પણ અનુક્રમણિકામાંથી આવી શકે. એટલે કે 8 થી 10 માર્ક્સની આશા અનુક્રમણિકામાંથી રાખવાની રહે. એટલે અનુક્રમણિકા સૌથી પહેલા કરવાની. ત્યારબાદ આપણે આગળ વધીએ. નીચે આપેલા પ્રશ્નોના ઉત્તર એક વાક્યની અંદર લખો, જેની અંદર ગદ્ય કૃતિના વિષય વસ્તુને ધ્યાનમાં રાખીને પ્રશ્ન પૂછવાના રહેશે. કુલ કેટલા માર્ક્સના તો કે 4 માર્ક્સના. એના પછી આપણે આગળ વધીએ. આપેલ પ્રશ્નોના ઉત્તર 3 થી 4 વાક્યની અંદર ટૂંકમાં લખવાના રહેશે. એટલે કે જેવી રીતે આપણે આગલા વિભાગની અંદર જોયું એવી જ રીતે અહીંયા પણ લખવાનું છે. કુલ કેટલા માર્ક્સ તો કે 6 માર્ક્સ. એના પછી આપણે આગળ વાત કરીએ તો એક સવિસ્તાર ઉત્તર લખવાનો રહેશે, જેની અંદર ગદ્ય કૃતિના વિષય વસ્તુને ધ્યાનમાં રાખી અને એની સમીક્ષા થાય એવી રીતે આખું હાર્દ આવી જાય એવી રીતે પ્રશ્ન પૂછવાનો 4 માર્ક્સની અંદર. ત્યારબાદ વ્યાકરણ વિભાગની અંદર મિત્રો વાત કરીએ તો કોઈ કુલ 20 માર્ક્સનું વ્યાકરણ આવશે. અને એ 20 માર્ક્સના વ્યાકરણની અંદર તમને શું શું પૂછવામાં આવશે તો સૌથી પહેલા સામે આખી આમ જોડ જોડવાની 3 એક લાઈન આપેલી છે, એમાં જોડ લખવાની. એની અંદર શું આપેલું હોય તો કે પાઠ્યપુસ્તકની અંદર તમને જે શબ્દો આપેલા છે સ્ત્રીલિંગ, સ્પુલિંગ, નપુંસકલિંગ, તત્સમ, તદભવ, આવા બધા જે છે એના આધારે 2 માર્ક્સની અંદર. એના પછી સમાનાર્થી અને વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ હોય છે તો એની અંદર આપણે શું કરવાનું હોય છે, એક તો વાક્યની અંદર એક શબ્દ આપેલો હોય અને એની નીચે લાઈન કરેલી હશે. તો એમાં કરવાનું શું, એ શબ્દનો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ મૂકી અને વાક્યનો અર્થ બદલાય નહીં એવી રીતે વાક્ય આપણે ફરીથી લખવાનું. એના 2 માર્ક્સ આવશે. ત્યારબાદ આપણે આગળ વધીએ તો શબ્દ સમૂહ માટે એક શબ્દ, કુલ કેટલા માર્ક્સ તો કે 2 માર્ક્સ. કોઈ પણ 4 લખવાના રહેશે, એટલે કે દરેકનો અડધો માર્ક થયો. ત્યારબાદ કોઈ તળપદાર શબ્દ હોય તો એનું શિષ્ટ ભાષામાં એનો અર્થ લખવાનો 1 માર્ક્સની અંદર, દરેકનો અડધો એટલે કે 2 પૂછાશે. એના પછી જોડણી સુધારવાની આવશે 1 માર્ક્સની અંદર. ત્યારબાદ કૌંસની અંદર તમને સૂચના આપેલી હશે અને એ સૂચનાની અંદર કહેવામાં શું આવેલું હશે તો કે વાક્યની અંદર વિશેષણ ગોતવાનું હોય, ખાલી જગ્યા આપેલું હોય તો એ જગ્યાએ વિશેષણ મૂકવાનું હોય, વાક્યમાંથી નિપાત શોધવાનો, ત્યારબાદ વાક્યની અંદર ખાલી જગ્યામાં નિપાત મૂકવાનો એટલે કે નિપાત લખવાનો, ત્યારબાદ કૃદંત ગોતવાનું અને કૃદંત ખાલી જગ્યામાં લખવાનું. આવી રીતે કુલ તમને 3 માર્ક્સના પ્રશ્નો આવશે, એટલે કે કુલ 6 પ્રશ્નો હશે, દરેકનો અડધો માર્ક્સ આવી રીતે. એના પછી આપણે આગળ વાત કરીએ તો કે રૂઢિપ્રયોગનો અર્થ આપી અને એનો વાક્યમાં પ્રયોગ કરવાનો. તમને 2 રૂઢિપ્રયોગ આપેલા હશે, દરેક રૂઢિપ્રયોગનો 1 ગુણ રહેશે, એટલે કોઈ પણ 2 લખવાના, એના આપણને 2 માર્ક્સ મળશે.
અને એનો વાક્ય પ્રયોગ પણ કરવાનો છે, એટલે કે માત્ર તમે અર્થ લખશો તો તમને માર્ક કેટલો મળશે? અડધો માર્ક્સ મળશે. તો અહીંયા લખેલું છે કે અર્થનો અડધો ગુણ અને વાક્યનો અડધો ગુણ રહેશે, એટલે કે વાક્યમાં પણ પ્રયોગ કરવાનો રહેશે. ત્યારબાદ ફરીવાર નીચે આપેલા વાક્યમાં કૌંસમાં દર્શાવેલ સૂચના પ્રમાણે કરવાનું છે. તો એની અંદર આપણને લેખન રૂઢિ, ભાષા શુદ્ધિ, વિરામ ચિહ્ન, પદક્રમ, પદ સંવાદ, કોઈ પ્રત્યે ખોટો લાગી ગયો તો એ પ્રત્યે આપણે સુધારવાનું, આવું બધું જે છે એ આપણે સુધારવાનું થશે કુલ 3 માર્ક્સની અંદર. ત્યારબાદ કોઈ સંયુક્ત અને સંકુલ વાક્ય છે તો એને સાદા વાક્યમાં ફેરવવાનું છે 2 માર્ક્સની અંદર, અને કોઈ સાદું વાક્ય છે તો એને આપણે સંયુક્ત અથવા તો સંકુલ, જેને આપણે મિશ્ર વાક્ય કહીએ છીએ, એની અંદર ફેરવવાનું છે 2 માર્ક્સ. તો આવી રીતે 20 માર્ક્સનું આખું વ્યાકરણ થશે. અને વ્યાકરણ મિત્રો તમે સ્કીપ કરતા નહીં, કેમ કે તમારી ટેક્સ્ટ બુકનું જેટલું ભારણ છે એના કરતાં ડબલ ભારણ આપણે ગ્રામરનું કહી શકીએ. કેમ કે 20 માર્ક્સનું વિભાગ સી, 20 માર્ક્સનું વિભાગ ડી, આ બધું તમારી ટેક્સ્ટ બુક બહારની જ વસ્તુ છે. અને વિભાગ ઈની અંદર જે નિબંધ પૂછાય છે એ પણ તમારી ટેક્સ્ટ બુક બહારના જ નિબંધ છે. તો સૌથી પહેલાં આ વસ્તુને સ્કીપ કરવાની નથી. એના પછી આપણે ડી વિભાગની વાત કરીએ તો એની અંદર અર્થગ્રહણ કુલ કેટલા માર્ક્સ? તો કે 5 માર્ક્સની અંદર તમને પાઠ્યપુસ્તક સિવાયનો અહીંયા આપેલું છે કે તમારું વર્તમાન પાઠ્યપુસ્તક જે છે એમાં અભ્યાસમાં સમાવિષ્ટ ન હોય એવો કોઈ પણ અપઠિત ઉર્મી કાવ્ય અથવા તો કોઈ જીવનને સંદેશ વ્યક્ત કરતી કાવ્ય રચના પૂછેલી હશે, અને એની નીચે તમને 5 પ્રશ્નો આપેલા હશે. એટલે કે કાવ્યમાંથી જવાબ લખવાના, અને અહીંયા આપેલું છે પાઠ, એટલે કે ફકરામાંથી જવાબ લખવાનો, અને એ ફકરો જે છે એ તમારી ટેક્સ્ટ બુકનો હશે નહીં. 5 માર્ક્સ એના રહેશે. એના પછી તમને એક પેરેગ્રાફ આપેલો હશે 300 કે 350 શબ્દનો, એનું આપણે ત્રીજા ભાગની અંદર સંક્ષેપીકરણ કરવાનું છે, એટલે કે ટૂંકો કરવાનો છે. ટૂંકો કેવી રીતે કરવાનો? કે આખો પેરેગ્રાફ આપેલો અને એમાંથી જે સારી લાગે 4-5 લાઈન લઈ લઈએ, એવી રીતે નહીં. એ પેરેગ્રાફ વાંચવાનો છે, એ પેરેગ્રાફ સમજવાનો છે, ને એનો ભાવાર્થ એ કહેવા શું માંગે છે એ આખું સારાંશ આપણે 5 થી 7 લાઈનની અંદર લખી દેવાનું છે. એને કહેવાય સંક્ષેપીકરણ, જે 5 માર્ક્સની અંદર છે. ને ત્યારબાદ તમને એક ફકરો આપેલો હશે આપણી જે પાઠ્યપુસ્તક છે એમાંથી. નીચે આપેલા ગદ્યખંડને કાળકથાનક રીતે વિકાસના ક્રમમાં ગોઠવીને ફરીથી લખવાનો છે. પાઠ્યપુસ્તક આધારિત ગદ્યકૃતિઓ જે સ્વ અધ્યયન સિવાયની અભ્યાસમાં છે તેમાંથી જ ગદ્ય લેવાનો છે, જેમાં પાત્રનું મનોમંથન, વિચાર સંકલન જેવી બાબતો ધ્યાનમાં લેવાની. એટલે કે આપણી ટેક્સ્ટ બુકમાંથી એક પેરેગ્રાફ આપેલો હશે અને એ પેરેગ્રાફને આપણે કાળકથાનક પ્રમાણે ગોઠવવાનો, એટલે કે પહેલાં કઈ ઘટના બની હતી એવી રીતે. ત્યારબાદ વિભાગ ઈ જે છે એ છે લેખન સજ્જતા. કુલ 20 માર્ક્સનો વિભાગ છે, જેમાં 5 માર્ક્સ અરજી લેખનના છે. 5 માર્ક્સ અરજી લેખનના છે, જેની અંદર વ્યક્તિનું નામ, સરનામું, ફોન નંબર વગેરે જે છે એ દર્શાવવાના નથી, પરંતુ તારીખ અનિવાર્ય દર્શાવવાની રહેશે. રાઈટ. તો કે 5 માર્ક્સ એના છે, તો કે અરજી લેખનના. ત્યારબાદ વાદાત્મક ગદ્ય અને એના અથવામાં આપેલું છે ભાવાત્મક ગદ્ય, એના તમારે કેટલા માર્ક્સ છે? તો કે 5 માર્ક્સ. જો તમે વાદાત્મક ગદ્ય લખો છો તો આ લખવાનું રહેશે નહીં, અને જો આ લખો છો તો આ લખવાનું રહેશે નહીં. અને મારા મતે જો ઇઝી પડતું હોય તો એ છે ભાવાત્મક ગદ્ય. કેમ કે એની અંદર તમને મુદ્દા આપેલા હશે. માનો કે તમને એક ટોપિક આપેલો હોય ભ્રષ્ટાચાર, અને એના વિશે તમારે ભાવાત્મક ગદ્ય લખવાનું હોય તો તમને ભ્રષ્ટાચાર, તો એના પછી મુદ્દા આપેલા હશે, જેવી રીતે આપણે નિબંધમાં આવતા એવી રીતે. તો તમે ઇઝીલી એના વિશે 80 થી 100 શબ્દ લખવા, એટલે કાંઈ મોટી વાત છે નહીં, આરામથી લખાય. અડધા ઉપર પેજ થાય, કેમ કે તમારા પેજની અંદર કેટલી લાઈન હોય? 30 થી 35 લાઈન હશે, અને આપણે લખવાની છે કેટલી? તો કે 80. એટલે કે 80 શબ્દ લખવાના છે. 100 શબ્દ હોય તો 10 લાઈનમાં આરામથી સમજાય, 10 થી 20 લાઈનમાં. 20 લાઈન હોય એટલે 100 શબ્દ આરામથી સમજી જાય, એટલે 18 લાઈન લખવાની છે. ત્યારબાદ છેલ્લો પ્રશ્ન આપણે છે 10 માર્ક્સનો, અને એ 250 શબ્દમાં લખવાનો છે, એટલે કે 2 થી 2.5 પેજ, અને એ છે નિબંધ લેખન. નિબંધ લેખન 10 માર્ક્સની અંદર 3 નિબંધ આપેલા હશે, લખવાના છે કેટલા? માત્ર 1. અને આ એક નિબંધ જે છે શેના ઉપર આધારિત હશે? તો અહીંયા આપેલું છે કે વર્તમાન પ્રવાહ, કોઈ સમસ્યા, કલ્પના આધારિત, કોઈ પ્રકૃતિ, કોઈ ચિંતન, આવા બધા વિષયો છે એમાંથી તમને નિબંધ પૂછાય છે. ઓલમોસ્ટ તમારે 2-3 વર્ષના પેપર જોઈ લેવાના, એમાંથી જે નિબંધ હોય એ નિબંધ રિપીટ થાય.
અત્યાર સુધી થતો આવ્યો છે, એટલે એ પહેલાં જે પ્રીવિયસ યરના પેપર હોય 2019થી લેવાના, 2019 2020 આ 2 બોર્ડના પેપર લઈ લેવાના, એટલે 3 નિબંધ હશે, 2માં 6 નિબંધ કરશો એટલે એકાદામાંથી એક નિબંધ રિપીટ થશે. બધા રિપીટ નહીં થાય પણ એક નિબંધ રિપીટ થશે, તો એ તમારો આરામથી આમાંથી કવર થઈ જશે. બાકી આમાં નિબંધમાં કોઈ ગોખવાની વસ્તુ છે ને, જેની અંદર તમારી મૌલિકતા જે છે એ જ કામ આવતી હોય છે. તમારી લેખન કૌશલ્ય કેવું છે, લેખન શૈલી, ભાષા શુદ્ધિ, આના તમને માર્ક મળતા હોય છે. તો અહીંયા તમારી બ્લુપ્રિન્ટ પૂરી થાય છે. હવે તમને હું એક પેપર બતાવું છું કે તમારું પેપર કેવું આવશે. અહીંયા જ આપેલું છે કે પદ્ય આધારિત પ્રશ્નો. ચર્ચા ઓલરેડી આપણે થઈ ગઈ છે, છતાં પણ એકવાર બતાવી દઉં કે 3 MCQ આવશે આવી રીતે. જે સાચો જવાબ લાગે તમને પેપર આન્સર શીટ આપે એટલે લખી દેવાનું. અહીંયા આપેલું છે કે કવિ નરસિંહના મતે માણસને સમજવામાં કોણે ગરબડ કરી. પ્રશ્ન લખવાની જરૂર છે અને પેપરની અંદર માત્ર જવાબ 1 કરીને લખી દેવાનું. તમને આવી રીતે પેજ આપેલું હોય, અહીંયા હાસ્યો હોય, અહીંયા કંઈ નહીં કરવાનું, અહીંયા લખી દેવાનું જવાબ 1 કરીને જે ABC આવતું, માનો કે C આવે છે તો C કરીને લખી નાખવાનું ગ્રંથ હોય, રાઈટ. આવી રીતે તમારે લખવાનું છે, પ્રશ્નો લખવાની જરૂર છે નહીં. એના પછી 3 MCQ પછી તમને 3 બીજા પ્રશ્નો આપેલા હશે. જેમ કે અહીંયા આપેલું છે કે દમયંતી સ્વયંવર આખ્યાન ખંડ જે છે એ શેમાંથી લેવામાં આવેલું છે, એટલે કે અનુક્રમણિકા થઈ સીધી. જો તમને ખબર હોય અનુક્રમણિકા તો એની અંદર સંદર્ભ ગ્રંથ લખેલો હશે. શ્યામરંગ સમીપે આ કાવ્યનું સ્વરૂપ જણાવો, તો કે સાહિત્ય પ્રકાર થયો. અનુક્રમણિકામાંથી પ્રશ્ન. પથ્થર થારથર ધ્રુજે કાવ્યના કવિનું નામ જણાવો, તો કે અનુક્રમણિકામાંથી. તો આરામથી તમારે 8 થી 10 માર્ક્સ જે છે એ અનુક્રમણિકા તમે ખાલી પાકી કરી નાખો કૃતિ અને કરતા, કેમ કે અડધા પાઠ તો નીકળી ગયા છે ગુજરાતીમાંથી, તો એ તમે પાકાઈ નહીં કરવાના, આરામથી તમે આ માર્ક્સ એ કવર કરી શકો. ત્યારબાદ એક વાક્યની અંદર ઉત્તર લખો. 4 પ્રશ્નો આપેલા હશે, 4 માર્ક્સ છે એના. ત્યારબાદ 3 વાક્યના અથવા તો 3-4 વાક્યની અંદર ટૂંકમાં જવાબ લખવાના. પ્રત્યેક પ્રશ્નના 2 ગુણ, કોઈ પણ 3 લખવાના 4માંથી, અને માર્ક કેટલા, તો કે 6 માર્ક. એના પછી એક પ્રશ્ન આવશે લાંબો, વિસ્તારથી લખવાનો જવાબ 4 માર્ક્સની અંદર. ત્યારબાદ ગદ્ય આધારિત એટલે કે વિભાગ B છે, એની અંદર તમારે ગદ્ય આધારિત પ્રશ્નો પૂછાશે, જેની અંદર 3 MCQ આવશે. તો કે અહીંયા આપેલું છે કે પ્રભાશંકર કયો ચુકાદો ભાવનગરની તરફેણમાં લાવ્યા. તો જે જવાબ આવતો હોય એ જવાબ A B C D કરી અને જવાબ લખી નાખવાનો. એના પછી પ્રશ્ન નંબર 19, 20 અને 21 એક માર્ક્સના પ્રશ્ન છે, અને જે તમારી અનુક્રમણિકામાંથી તમને મળી જશે. જેમ કે સત્યાગ્રહાશ્રમ ગદ્ય કયા પુસ્તકમાંથી લેવામાં આવેલું છે. ઉછીનું માગનારાઓ એનો સાહિત્ય પ્રકાર જણાવો. સૌજન્યશીલ પ્રભાશંકર ગદ્યના લેખકનું નામ જણાવો. તો આ તમારી અનુક્રમણિકામાંથી પ્રશ્નો છે, તો આ પણ તમે આરામથી કવર કરી શકો. એના પછી એક વાક્યની અંદર ઉત્તર લખો. 4 માર્ક્સ જે છે એના 4 પ્રશ્નો આપેલા છે એટલા માટે. ત્યારબાદ 3-4 વાક્યમાં ઉત્તર લખો. તો કે કેટલા પ્રશ્ન લખવાના છે, કે કોઈ પણ 3 માર્ક્સ કેટલા, તો કે 2, 3 દુ 6 માર્ક્સ. એના પછી સવિસ્તાર ઉત્તર, જેમ કે મહાત્માના માણસ શીર્ષકની યથાર્થતા ચર્ચો, 4 માર્ક્સની અંદર છે પ્રશ્ન. ત્યારબાદ વ્યાકરણ નંબર 20 માર્કનું આખું આવશે, જેની અંદર આ જે સમાનાર્થી શબ્દો છે એ સામે સામે જોડવાના છે. જેમ કે અહીંયા તમને આપેલું છે કે કનક, એની સામે આકાશ અને દુર્ગમ આપેલું છે. તો આખી જોડ છે ને એ વિખાઈ ગયેલી છે. કનક એટલે શું થાય, તો કે સોનું થાય, સુવર્ણ. તો આવી રીતે લખવાનું કનક. પછી આ લાઈનમાં ક્યાંક ગોતવાનું સોનું, સુવર્ણ, આવો કોઈ શબ્દ છે, તો કે હા સુવર્ણ આપેલું છે કનક, એની બાજુમાં લખવાનું સુવર્ણ. બીજું શું કહેવાય સોનાને, તો કે હેમ કહેવાય, એની બાજુમાં લખવાનું હેમ. આવી રીતે આખી જોડી બનાવી દેવાની છે. પ્રત્યેકના અડધા માર્ક્સ છે અને 2 માર્ક્સ તમને આના મળશે. ત્યારબાદ અહીંયા એક સૂચના આપેલી છે કે નીચેના વાક્યમાં રેખાંકિત શબ્દના સ્થાને એનો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ લખી વાક્યનો અર્થ બદલાય નહીં એવી રીતે ફરીથી લખવાનું છે. વાક્યનો અર્થ બદલાવો જોઈએ નહીં અને એનો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ લખવાનો છે. અહીંયા આપેલું છે મંજૂર, તેનું વિરુદ્ધાર્થી શું થાય, તો કે ના મંજૂર. પણ અર્થ વાક્યનો બદલાવો જોઈએ નહીં. જેમ કે મને શરત મંજૂર છે, આનો અર્થ બદલાય નહીં અને આનો શબ્દ વિરુદ્ધિ મૂકીને વાક્ય બનાવવું તો કેવી રીતે બને, મને શરત મંજૂર ના મંજૂર નથી, આવી રીતે લખવાનું છે. એના પછી શબ્દ સમૂહ માટે એક શબ્દ
कोई पण 4 लखवाना छे। तमने आखे आखुं लिस्ट आपेलुं छे 5 नुं, एमांथी 4 लखवाना, प्रत्येकनो केटलो तो के अर्धो मार्क्स। एना पछी तळपदा शब्दोना श्रेष्ठ भाषानी अंदर रूप लखवाना छे, 1 मार्क्स आवशे। 2 शब्द लखवाना, त्यारबाद जोड़णी सुधारवानी छे। एना पछी कौंसनी अंदर जे तमने सूचना आपेली छे एवी सूचना प्रमाणे करवानुं छे, जेम के भोजानुं कुटुंब नदीना खुल्ला पटमां पड्या रहेतुं। तो अहींया खुल्ला पटनी अंदर जे छे ए विशेषण कीधेलुं छे। त्यारबाद खाली जग्यानी अंदर विशेषण लखवानुं छे पाठना आधारे। एना पछी रूढ़िप्रयोगनो अर्थ आपी अने एनो वाक्यमां प्रयोग करवानो छे। कुल केटला मार्क्स? तो के 2 मार्क्स। त्यारबाद अहींया काउंसनी अंदर जे सूचना आपेली छे ए सूचना प्रमाणे वाक्यनी अंदर कोई लेखन शुद्धि, कोई भाषा शुद्धि, कोई पदक्रम, पद प्रत्यय, आवुं बधुं सुधारवानुं छे 3 मार्क्सनी अंदर। आ मिश्र वाक्य छे, संकुल वाक्य छे, एने सादा वाक्यमां फेरववानुं छे, एटले के अलग अलग वाक्य करवाना छे। त्यारबाद संयुक्त एटले के मिश्र वाक्य आपेलुं छे, आ सादुं वाक्य आपेलुं छे, अने मिश्રની अंदर फेरववानुं छे 2 मार्क्सनी अंदर। त्यारबाद डी विभाग जे छे आखे आखो अर्थग्रहण उपर छे, एटले के तमने एक अहींया काव्य पंक्ति आपेली छे अने ए काव्य पंक्तिनी नीचे 5 प्रश्नो हशे, जेम के अहींया आपेला छे 1, 2, 3, 4 अने 5। एना पछी नेक्स्ट 5 मार्क्सनी अंदर सेम टू सेम आनुं आज अहींया पाठ आवशे, एटले के कोई फकरो हशे अने ए फकरामां नीचे 5 प्रश्नो आपेला हशे, जेम के 1, 2, 3, 4 अने 5। त्यारबाद संक्षेपीकरण एक पेरेग्राफ आपेलो हशे, 300 350 शब्दनो हशे, एने आपणे संक्षिप्त करवानो छे, टूंको करवानो छे अने एने योग्य शीर्षक आपी देवानुं। त्यारबाद आखे आखुं जे छे ए गद्यखंड एने काळकथानक रीते आपणे योग्य क्रममां गोठववानुं छे 5 मार्क्सनी अंदर। त्यारबाद विभाग ई जे 20 मार्क्सनो छे, एमांथी एक अरजी आपेली छे के तमारी तबियत सारी न होवाथी डॉक्टरे 1 अठवाडिया सुधी आराम करवानी तमने सलाह आपी छे। तमारा वर्ग शिक्षकने तमारी रजा मंजूर करवा माटे अरजी करो। कुल 5 मार्क्सनी अंदर छे। एना पछी अहींया आपेलुं छे वादात्मक गद्य अने अहींया आपेलुं छे ए छे भावात्मक गद्य। जेम के मैं तमने पहेला कीधुं हतुं के भावात्मक गद्य छे तमने इजी पड़शे। केम के एनी अंदर तमने पॉइंट आपेला हशे। जेम के अहींया ज आपेलुं छे के प्रार्थनानुं महत्व। तो अहींया आपेलुं छे के प्रार्थना कोने कहेवाय? हृदयमां स्थान, हृदयनो खोराक, वातावरण, भगवाननुं सानिध्य, आत्मीयता, आवा बधा शब्दों तमने आपेला होय तो आना आधारे तमे आरामथी लखी शको। अने त्यारबाद छेल्लो प्रश्न छे ए छे निबंध। 250 शब्दमां लखवानो छे बच्चोने, 50 शब्दोमां 10 मार्क्सनी अंदर छे। जेम के पहेलो निबंध आपेलो छे के समाजनुं नवनिर्माण अने तरुणो, एटले के आजना युवानो विषे लखवानुं छे। त्यारबाद स्वच्छता अने त्यारबाद ऑनलाइन थई रहेलुं विश्व। तो आ जे निबंध छे ए 3 मांथी कोई पण एक निबंध लखवानो छे, तमने 10 मार्क्स एना मळशे। तो आशा राखुं छुं मित्रों के आ विडियो तमने पसंद आव्यो हशे। जो विडियो पसंद आव्यो होय तो लाइक करी देजो, चेनलने सब्सक्राइब करी देजो अने हवे पछी आपणा जे आईएमपी विडियो चालू थशे गुजराती विषयना ए जोवा माटे आपणी चेनलमां जे गुजराती विषयनुं अलग प्लेलिस्ट छे एना उपर तमे जोई लेशो। तो आभार मित्रों विडियो पूरो जोवा माटे। मळीए छीए नवा विडियो साथे। अस्तु। जय हिंद, जय भारत।